خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے خود بیان کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى مصطفیٰ جو کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی ہے. ان مصطفیٰ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کریم نازل کرتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے اور بس اوقات اس کی تعریف قرآن کریم میں کی جاتی ہے اور بس اوقات جبریل امین حاضر ہوتے ہیں چاہے وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو. مانا یہ ہوا مصطفیٰ جو کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے وہ وحی کیا کرتے ہیں جو آپ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اپنی بات کو سمجھتے ہوئے جس مدے تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ مدعا یہ ہے ہماری اولاد کی سعادت مندی ہے ہماری اولاد کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے جس پیغمبر کے لیے سارے انبیاء دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے. وہ محبوب اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ محبوب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے امت عطا فرمائی ہے اس امت کا بھی یہ مقام ہے کہ باقی ساری امتیں اپنی جگہ ہیں جب پیغمبر آنا ہے تو پیغمبر کی امت کی سب سے اعلیٰ ہے اور امت کو جو کتاب عطا کی ہے یہ کتاب کی سب سے اعلیٰ ہے. امت کو جو اولیاء عطا فرمائے ہیں یہ اولیاء کی سب سے اعلیٰ ہے. امت کو جو علماء عطا فرمائے ہیں یہ علماء کی سب سے اعلیٰ ہے. اور محبوب کو جو آل عطا فرمائی ہے اہل بیت کی سب سے اعلیٰ. جو چیز مصطفیٰ سے منسوب ہوتی ہے آپ داڑھی شریف رکھ رہے ہیں داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. آپ علماء کا ادب کرتے کیوں کر رہے ہیں نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. آپ اہل بیت کا ادب کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. غرض یہ کہ مصطفیٰ تو سب سے اعلیٰ ہے مگر جو چیز مصطفیٰ سے منسوب ہو جایا کرتی ہے وہ چیز بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے. اس پر ہم ایک جملہ عرض کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا مرنا ہمارا جینا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہے. ہمیں نماز ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بولیں گے آپ زور سے بولے زور سے سبحان اللہ. ہمیں نماز ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں روزہ ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں حج ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ تقویٰ کی دولت ملی مصطفیٰ کا صدقہ عبادت کا جو ہے ذائقہ ملا اور عبادت جیسی عظیم دولت ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ اولیاء ملے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ عرفاء ملے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ دنیا میں جو کمالات ملے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ دنیاوی طور پر ہے آپ کو مال ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے آپ کو دولت ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے آپ کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے آپ کو اولاد ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے آپ کو مکان ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب مصطفیٰ کے غلام آج اس نتیجے پر آ چکے ہیں اس دعوے پر آ چکے ہیں اور اس مسئلے پر پہنچ چکے ہیں کہ جس ذات کے توسل سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اس ذات کے لیے ہم اپنی اولاد کو قربان کرنا بھی جانتے ہیں اپنے مال کو قربان کرنا بھی جانتے ہیں اپنی دولت کو بھی قربان کرنا جانتے ہیں. ہماری عزت بعد میں ہے مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے ہماری اولاد بعد میں ہے مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے. اس لیے کہ ہمارا مرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہمارا جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے. نتیجہ یہ ہوا ہمارے والد برا بلا کہہ دے تو انسان وقتی طور پر تھوڑی دیر خاموش رہے گا لیکن بعد میں غصہ تو ضرور آئے گا. اس نے میرے باپ کو برا بلا کہا ہے اگر وقتی طور پر خاموش ہو جائے گا تھوڑی دیر چپ رہے گا وقتی طور پر خاموش ہو جائے گا لیکن یہ ہوگا کہ آگے اس کی اولاد اس سے بات نہیں کرے گی. یہ وہ تھا جس نے میرے باپ کو برا کہا ہے یہ وہ تھا جس نے میری ماں کو برا کہا ہے یہ وہ تھا جس نے میرے پیر کو برا بلا کہا ہے جس نے میرے شیخ کو برا بلا کہا ہے. انسان وقتی طور پر خاموش ہو جائے گا لیکن آئیے ہم بغیر بہل کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں پر منع کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملہ کہنا چاہتے ہیں مسلمان کے وہ شخص کہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے جب مصطفیٰ کی ذات پر آ جائے گی اس وقت مصطفیٰ کا غلام اپنی عزت کو نہیں دیکھے گا اپنی شرف کو نہیں دیکھے گا اپنی اولاد کو نہیں دیکھے گا. سب کچھ مصطفیٰ کو قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اب یہاں پہ میں ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں اور نماز کا وقت بس قریب ہے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تمام احباب کی پوری توجہ کے ساتھ. روشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الکرام. یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ.
अद्दुर्रुल कामिला फी शरह मियात सामिला के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, अल्लामा हजरत अस्कलानी की किताब है, बहुत सहीह किताब है। इस किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और आज के वो लोग भी सुने जो सरकार ने इस्लाम के ऊपर, वसावत यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर या दाएं बाएं की जगह पे सरकार ने इस्लाम की इस्लाह के लिए नाज़ेबा जुमले भी इस्तेमाल करते हैं और बसा औकात कई तरह के जुमले लिख देते हैं। और पिछले दिनों जिसने जो गुस्ताखी की है वो भी और बाकी भी अलग अलग हम बयान करना चाहते हैं। अद्दुर्रुल कामिला फी शरह मियात सामिला के अंदर ये रिवायत मौजूद है। ईसाइयों का दौर था और उस दौर के अंदर मुगलों का वो बैठे हुए थे और मुगलों बड़ा पादरी बैठा हुआ था पास में, उसके पास एक कुत्ता बांधा हुआ था। उस कुत्ते ने क्या किया, जो मुगल बैठा हुआ था बड़ा, इस मुगल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़ेबा जुमला कहा। वो कुत्ता जो बंधा हुआ था वो ऊपर उछला और उसने अपनी वो जंजीर थी गले में वो तोड़ने के बाद सीधा बादशाह के पास आ गया। लोग आगे पड़ गए और लोगों ने आकर के कुत्ते को भगा दिया कि कहीं बादशाह के ऊपर हमला करके इसकी बेदबी ना कर दे, गुस्ताखी ना कर दे। कुत्ता भगा दिया, बाद में फिर बांध दिया, फिर कुत्ता बांधा। तो कुत्ता बांधने के बाद ये अद्दुर्रुल कामिला के अंदर है, ये कोई आम मौलवी जो है मामूली नहीं है जिसने लिखा है। आपने बात के हुज्जतुल मुहद्दिसीन है, फतहुल बारी इनकी किताब है। और बाकी अगर कुतुब को गिनाए वक्त निकल जाएगा, बड़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं। आपने बात के हुज्जतुल मुहद्दिसीन है, वो लिखते हैं कि ये मुगल बैठे हुए थे, उनमें से एक पादरी कहने लगा कि तुम्हें नबी पाक की मुसलमानों के जो बादशाह हैं, मुसलमानों के जो शहंशाह हैं, नबी हैं, उसकी गुस्ताखी की है जिसकी वजह से कुत्ता आया। उसने कहा नहीं, ये मैं ऐसे हाथ चला रहा था तभी कुत्ता आ गया। आप दोबारा जानबूझ करके इसने जो नबी पाक की गुस्ताखी की, वो कुत्ता के जो झूठ बना हुआ था और वो जंजीरों के अंदर जगा हुआ था, वो कुत्ता ऊपर उछला और उछलने के बाद सीधा बादशाह के पास आया, आका के गर्दन से पकड़ लिया। उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बादशाह वास्ते जहन्नम नहीं हुआ। जब वो बादशाह वास्ते जहन्नम हुआ, वहां 50,000 मुगल मौजूद थे, 50,000 ईसाई पादरी मौजूद थे। उन्होंने ये मंजर देखा तो देखने के बाद वो 50,000 पादरी थे, मंगोल थे, वो मुस्तफा के गुलाम हो गए और कहने लगे कि जब कुत्ता नबी पाक की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम और आप इंसान किसी सूरत में मुस्तफा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं। बाली मस्जिद का मसला बना, सारे मुसलमान खामोश हुए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, आईना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमने सर झुका लिया, कोई चुलू चला नहीं किया, खामोश हो गए। बाकी मामला बने, खामोश रहे, हर चीज हुई, खामोश रहे, जुल्म किया, खामोश रहे, तशद्दुद किया, खामोश रहे, सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे। लेकिन वाज़ेह तौर पे कहते हैं मुस्तफा का गुलाम मुस्तफा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलिए जरा तो से हर चीज हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बोलो मुस्तफा की गुस्ताखी बर्दाश्त करोगे? इसलिए हम हुकूमत तक भी पहुंचाना चाहते हैं ऐसे लोग जो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, जो फसाद करना चाहते हैं, ऐसे फसादी बाजारों में नहीं जेल के अंदर होने चाहिए। ऐसे फसादियों को लगाम दी जाए। हम खामोश हैं, इसलिए सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन जब ज़ाते मुस्तफा पर बात आएगी मुसलमान खुद से बाहर निकल जाता है। हम इसी में है कि ऐसे लोगों को बंद किया जाए ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी गुजारिश हमारी ये है, आप अपने दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, मुस्तफा से जुड़े, मुस्तफा की आल से जुड़े, उलमाए किराम से जुड़े, सादाते किराम से जुड़े, इनसे मुंसलिक होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत भी। हमारे बरादर असगर आप लोगों के लिए एक सादतमंदी की बात है, माशाअल्लाह एक सैयद ज़्यादा है जो आपका इमाम भी है, आपका खतीब भी है, आपका रहबर भी है, आपका रहनुमा भी है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरी आल के साथ जो रवैया करोगे क़यामत के दिन अजर अता करूंगा। जब ये सारे लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उस वक्त इमाम भी आएगा, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा और इमाम कहेगा मौला ये वो लोग हैं जो मेरे पीछे नमाज पढ़ा करते थे, इनको भी मेरे हवाले कर। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों जितने मुक्तदी हैं सबको इमाम के हवाले करो, सीधा जन्नत के अंदर दाखिल करो। सादाते किराम से मुंसलिक रहें और खास तौर पे अपने इमाम की कदर करें। जब आप अपने इमाम की कदर करेंगे और इमाम का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया
دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا